واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں. یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کے لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس لیے پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے. باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فوراً ہی سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. عزیزان محترم، اذان کی جانب سے جو موضوع دیا گیا ہے جس پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا وہ ہے آج کے دور میں جو تشدد اور دین کے متعلق کہ دین جو ہے وہ زبردستی دہشت گردی کا مذہب ہے اور اس میں مدارس کا ایک بڑا کردار. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، بلائیں، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے گفتگو، اچھے بیان کے ذریعے سے. وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر کوئی مجادلہ یعنی کوئی
मुजादला से मुराद अक्सर ये लिया जाता है कि लड़ाई, अगर लड़ाई हो तो अच्छी तरह वो लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं। नहीं, अगर कोई बहस मुबाहिसे का मौका आए तो वो ऐसे किए जाए कि वो अच्छा तरीका हो और अच्छा अंदाज हो, गालम गलोच न हो, हाथापाई न हो, बल्कि जैसे सवाल किया जा रहा है वैसे ही जवाब दिए जाए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज जब यूरोपीय मीडिया को हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में इस्लाम के मुताल्लिक ये बावर कराया जाता है और यह मशहूर किया गया है और किया जा रहा है कि इस्लाम वो दहशतगर्दी का मजहब है, वो इंतहा पसंदी का मजहब है और वो औरतों की और बच्चों की तालीम का मुखालिफ है। उसकी दीनी मदारिस वो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, वहाँ दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो इस्लाम अमन का और यकसानियत का और एक साथ ताल्लुक का, मोहब्बत का दर्स देता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए कि आपने फरमाया कि आखिरत में यानी जो बदला दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को बदला देंगे, वो तो इतना देंगे कि जानवर भी उसको भी उसका पूरा बदला दिया जाएगा। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर दरिया के किनारे पर एक कुत्ता प्यासा मर जाता है तो क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द थे, वो तलामीज़ा थे, वो सहाबी थे, सहाबा किराम थे जिन्होंने मोहब्बत का दर्स किया तशद्दुद से हटकर। तो कुरान में जा बजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। और फिर तालीम का सिलसिला है तो आप देख लीजिए कि जब कुरान करीम की पहली सूरत नाजिल हुई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में, तो वो सूरत क्या है? वो है इक़रा, पढ़। तो इब्तिदा जो थी वही की इब्तिदा वो तालीम से की गई। और अगर दीन का आप देखें आधा हिस्सा हदीस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो किसके जरिए से पहुंची हैं? वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की माँ, उसके जरिए से आधे से ज्यादा दीन जो है और हदीस जो है वो उम्मत तक पहुंचे हैं। अगर तालीम पे ममानियत होती तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, पूरे दौरान। तो दीन दरस दे रहा है, ये इस्लाम दरस दे रहा है। बच्चियों की तालीम के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे सहाबियात आती थी और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दीन सीखती थी और फैलाती थी, दूसरे दावत देती थी वो उसमें। और फिर ये दीनी इदारे, दीनी मदारिस, ये तो अमन का पैगाम देते हैं। आप देख लीजिए कि हमारी हुकूमतें तो जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल है, उनकी तनख्वाहें और उनके अखराजात पूरे नहीं कर सकते, लेकिन यही उलमाए किराम और ये जो दीनदार लोग हैं, ये दुनिया भर से इनके साथ लोग अच्छे लोग ताउन करते हैं, ये दीनी मदारिस कायम करते हैं। और वो बेसहारा बच्चे और वो बेसहारा लोग कि जिनका कोई सहारा नहीं होता, उसे वो उस इदारे में 3 टाइम खाना खिलाते हैं और उसे वो एक काम में लगाकर एक अच्छा इंसान बनाते हैं। अगर आप देख लें तो हमारा मुल्क पाकिस्तान जो गुर्बत की खत से नीचे है, जिसको पसमानदा मुल्क कहते हैं, तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं, और तरक्की पजीर मुल्कों में भी कम तर शुमार किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि जो जराइम की शरह है वो नहीं जो आप दूसरी दुनिया में देखेंगे, यूरोपीय दुनिया में, और जो अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं,
वहां देखेंगे कि कार पर स्टिकर लगाते हैं और कहते हैं कि इसमें टेप रिकॉर्डर या कोई कीमती चीज नहीं है। जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं। अगर 5 मिनट के लिए वहां लोड शेडिंग होती है और लाइट चली जाती है तो कितनी इज्जतें, इस्मतें लुटती हैं और कितने लोग मारे जाते हैं और कितनी लूट मार मारी होती है। हमारे यहाँ तो आए दिन लोड शेडिंग का सिलसिला है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि जो कौम का वो गरीब तबका था, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर तबका भी बहुत बड़ी तादाद में दीनी तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, हासिल करते हैं, लेकिन वो गरीब तबका जो लाखों की तादाद में हजारों दीनी मदारिस जो कायम है, उनमें उनको सुबह से लेकर शाम तक मशगूल रखा जाता है। और मुशाहिदा किए जाए कि आप देखेंगे कि हर दीनी मदरसे के साथ एक मस्जिद है, या वो दीनी इदारा मस्जिद ही में कायम है और उस मस्जिद में महल्ले के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। उस मस्जिद में महल्ले के लोग 5 वक्त के लिए आते हैं और वो नमाज अदा करते हैं, जुम्मे के लिए आते हैं। उस मस्जिद के इमाम, खतीब साहब, उनके महल्ले के लोग उनके साथ ताल्लुक रखते हैं, उनके शागिर्द हैं, उनसे दीनी मसाइल पूछते हैं, उनसे दीनी मसाइल सीखते हैं, उनके दर्स में बैठते हैं। इशा के बाद, मगरिब के बाद दीनी जमातें आती हैं, ये सारी की सारी मशगूलियत रखती है। तो क्या ये लोग वो दहशतगर्दी उन मदारिस में नहीं देख पाते और फिर भी अपने बच्चों को वहां भेजते हैं? आप मुशाहिदा कीजिए कि जब हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हमारे इदारे हैं, ये भी हमारे हैं, हम इनको अपने से अलग नहीं समझते, लेकिन आप देख लें जब किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी का इम्तिहान होता है, सालाना एग्जाम होते हैं, तो वहाँ रेंजर मौजूद होती है, वहाँ पुलिस मौजूद होती है, इलाके के मकीन परेशान होते हैं और डर खौफ में मुब्तला होते हैं कि खुदा न खास्ता फायरिंग न हो जाए, खुदा न खास्ता कहीं कत्ल गारत गिरी न हो जाए, कहीं कुछ इस किस्म का वाक़या न हो जाए, तंजीमें न लड़ पड़े आपस में। लेकिन हमारे यहाँ महल्ले में सेंटर पड़ते हैं दीनी मदारिस के और मुख्तलिफ विफाकात हैं, मुख्तलिफ तबकात के, उनके उस महल्ले में सेंटर पड़ता है जहाँ 2-2, 3-3 हजार और 4-4, 5-500 और 1000, 1200 और 1500 बच्चे दीगर अतराफ के मदारिस के भी आते हैं और वहाँ इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान दे करके वो जाते हैं, कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती। और इन्हीं बच्चों को अगर इन दीनी मदारिस में न रखा जाए और ये दीनी मदारिस जो कि फजर की अजान के बाद से इन बच्चों को उठाते हैं और वो हिफ्ज़ वाले, वो किताबों वाले, वो अपने दर्स और तदरीस का सिलसिला जारी रखते हैं, फिर सुबह नाश्ते के बाद से तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे तक, जोहर के बाद से असर तक और मगरिब के बाद, इशा के बाद तकरीबन 11-12 बजे तक उनकी हाजिरी होती है और उनको देखा जाता है, उनको मशगूल रखा है। और ये हमारा एक हिस्सा है, जिस तरह कि हम इंजीनियर तैयार करते हैं, जिस तरह हम डॉक्टर तैयार करते हैं, जिस तरह हम प्रोफेसर तैयार करते हैं और वो पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मुल्क का नाम रोशन करते हैं, वहां वो खिदमत करते हैं और मुल्क के लिए वो ज़र मुबादला फराहम करते हैं। इसी तरह हमारी इस्लामी दुनिया है और दूसरे ममालिक हैं जहाँ दीनी मदारिस कायम है, जहाँ मसाजिद कायम है, जहाँ मुअज्जिन की ज़रूरत है, जहाँ इमाम की ज़रूरत है, जहाँ खतीब की ज़रूरत है, जहाँ कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद की ज़रूरत है। उन मुल्कों में जो यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल कायम है, उनमें जो है लेक्चरर और प्रोफेसर और टीचर्स की ज़रूरत है। ये खेप उनको तैयार करके दी जाती है। और ये भी मुशाहिदा किया जा सकता है कि किसी दीनी इदारे का कोई अकाउंट मुल्क से बाहर नहीं,
وہ اگر کہیں سے بھی زر مبادلہ جمع کر کے لاتے ہیں وہ اپنے ملک پہ خرچ کرتے ہیں, اپنے ملک کے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں, ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تو بیرونی ممالک ہیں, اور ان پر جو آئے دن کرپشن کا الزام لگتا ہے تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے وہاں اکاؤنٹ کھولے ہیں, وہاں ان کے ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ایک کہنا ہے کہ اسلام عورت کو, بچی کو تعلیم سے منع کرتا ہے, بالکل غلط. ہاں بات وہ ضرور ہے کہ اب وہ مخلوط تعلیم اور وہ مخلوط معاشرہ کہ جس کا مشاہدہ یورپ اور امریکہ والوں نے کر لیا اور انہوں نے اپنے اولاد کو دیکھ لیا کہ وہ تباہی اور وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں, وہ اب اسلام سے سبق لے رہے ہیں, اور آئے دن الحمدللہ وہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں جو ہے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اسلام کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ہم ان کی چکاچوند جو زندگی ہے صرف اس کو دیکھ کر کے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا, ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. دین تو نام ہی اس کا ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں, آپ اسلام کی طرف آتے ہیں, آپ دہشت گرد تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, آپ دعوت کی بات کرتے ہیں, آپ امن کی بات کرتے ہیں. اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام اخوت کا درس دیتا ہے کہ بھیڑیا اور بھیڑ بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں, یہ اسلام کا درس ہے. اسلام کسی کے یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب آپ نے فلسطین کو فتح کیا, آپ ایک گرجے میں موجود ہیں, ایک چرچ میں, صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور وہ فلسطین کا سب سے بڑا گرجا تھا. اتنے میں صحابہ نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا. صحابہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم یہاں نماز پڑھیں گے. آپ نے فرمایا یہاں نماز نہیں پڑھیں گے, اور آپ وہاں سے باہر نکلے اور کھلے میدان میں آپ نے نماز ادا کی. جب نماز ادا کی تو سوال کیا صحابہ کرام نے کہ کیا وجہ تھی, اندر تو بڑی اچھی جگہ تھی, وہاں نماز کیوں ادا نہیں کی گئی اور باہر آ کر کے مٹی میں اور کھلی جگہ پر جو ہے نماز ادا کی جا رہی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے یہاں گرجے میں نماز پڑھی ہوتی اور میں یہاں نماز پڑھتا تو یہ قانون بن جاتا, نظام بن جاتا کہ آئندہ جو بھی مسلمان خلیفہ, جو مسلمان حکومت کسی ملک کو قبضہ کرتی تو اس کے گرجا گھروں کو اور اس کے مندروں کو یا اس قسم کے جو ان کے وہاں کے رہائشی لوگ ہیں, وہاں کے رعایا ہے, ان کی عبادت گاہوں پر وہ قابض ہو جاتی اور انہیں ختم کر دیتی. تو جو اقلیت ہے ان کی عبادت گاہ کو ختم نہیں کیا جاتا, اس کی حفاظت کی جائے گی اور اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں گے اور ان کے لیے ایک نظام اور یعنی تربیت اور ترتیب جو ہے وہ مرتب کی جائے گی. تو آپ نے وہاں اقلیتوں کا خیال رکھا اور وہاں گرجے میں نہ. یہ کیا ہے؟ یہ امن کا درس ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں, فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گاجر مولیوں کی طرح ان کو کاٹ دو کیونکہ انہوں نے میرے صحابہ کو کاٹا ہے, میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی, میرے گلے میں رسی ڈالی تھی, مجھے طائف میں پتھر مارے. آپ نے فرمایا نہیں, فلاں کے گھر میں چلے گئے, ابو سفیان کے گھر چلے گئے, ضعیف ہیں ان کو نہیں مارنا, بچوں کو قتل نہیں کرنا, خواتین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. اور جب آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ میں تو آپ یہ حالت ہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے حج اور اس کی انکساری کی وجہ سے. اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو دین کے خلاف
दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी का जो दर्स देते हैं और जो ये लोगों के जहन में ये चीज डालते हैं, हम उससे सबक हासिल करें और हम ये बताएं कि नहीं, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम जानवर पर भी रहम करता है, इस्लाम पूरी इंसानियत पर रहम करता है। अगर कोई चंद एक लोग इस किस्म का अमल करते हैं, वो उनका जाती अमल हो सकता है और वो गैरों के इशारे पर ये कर सकते हैं, पैसे के हुसूल के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम इसका कतन दर्स नहीं देता। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सही तौर पर इस्लाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आपस में अखुवत, मोहब्बत, भाईचारे का दर्स देने की तौफीक इनायत फरमाए और वो जो राय है कि इस्लाम के खिलाफ, उसको ख़त्म करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।